लो संगत जी, करो दर्शन तख्त श्री दमदमा साहब गुरु काशी तलवंडी साबो ते दर्शन करो जी। अज पहुँचे हाँ परिवार समेत गुरु महाराज का आशीर्वाद लैण दे लई तलवंडी साबो पुजे हाँ। गुरुद्वारा साहब के करो दर्शन, जिथे बड़ी गिणती दे विच संगतां गुरु घर दीयां खुशियां प्राप्त करने दे लई पहुंचदियां हन। इस महान स्थान दा संक्षेप इतिहास तुसीं वेख सकते हो, स्क्रीन शॉट मार लियो ते देख लियो। ये पावन तख्त खालसा पंथ का चौथा तख्त है। साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी समय दे जाबर हुक्मराना के खिलाफ जूझते हुए 1704 ईस्वी नूं आनंदां दी पुरी श्री आनंदपुर साहब नूं छड्ड के चमकौर साहब, माछीवाड़ा, दीना कांगड़, मुक्तसर साहब, लक्की जंगल, पक्का पथराला आदि स्थानों में भाग लाउंदे हुए इस स्थान ते 1705 ईस्वी नूं पुजे। गुरु जी ने इत्थे करीरां दे झुंडां नाल घिरी हुई एक उच्ची थड़ी उत्ते कामर कस्सा खोल के दम लिया। इस स्थान का नाम दमदमा साहब मशहूर होया। इस स्थान ते गुरु जी लगभग 1.25 साल तो वध समा रहे। इस स्थान ते ही बंदूक के निशाने नाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने सिखां दा सिੱਖੀ सिदक परखिया। इस इलाके के चौधरी बाबा डल्ला जी नूं समेत परिवार अमर की दात बख्शिश की ते नां डल्ला सिंह रखिया। इत्थे ही गुरु जी ने शहीद भाई मनी सिंह जी पासों आदि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन बीड़ लिखवाई। इस स्थान ते याद वजों गुरुद्वारा दमदमा साहब सुशोभित है। शहीद बाबा दीप सिंह जी ने इस बीड़ के उतारे करके 4 तख्तां ते भेजे। खालसा साजना दिवस विसाखी ते दूसरी बार 1.25 लाख सिंघां नूं अमृत छकाया, जिस दी याद विच हर साल विसाखी का दिहाड़ा इस स्थान ते विशेष तौर ते संगतां बड़ी शरधा ते उत्साह नाल मनाउंदियां हन। तख्त साहिब नाल संबंधित हेठ लिखे स्थान दर्शन करन योग हन। गुरुद्वारा श्री दमदमा साहब पातशाही 10वीं, गुरुद्वारा मंजी साहब पातशाही 9वीं, गुरुद्वारा लेखनसर साहब, गुरुद्वारा माता साहब कौर ते माता सुंदर कौर जी, गुरुद्वारा बाबा बीर सिंह धीर सिंह जी, गुरुद्वारा जंडसर साहब, गुरुद्वारा महलसर साहब शस्त्र विद्या स्थान, बुरज बाबा दीप सिंह जी शहीद, भोरा साहब बाबा दीप सिंह शहीद। इस पवित्र स्थान नूं साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी पातशाही 9वीं के चरणों की शोभ प्राप्त है। याद वजों गुरुद्वारा पातशाही 9वीं ते 10वीं सरोवर के कंढे सुशोभित हैं। इसी इस गुरुद्वारा साहब का संखेप इतिहास। आओ अंदर चलते हैं। जिमें भी हुक्म होया तो अंदर दर्शन कराउण दी जे वीडियो करन दी आग्या दित्ती तो अंदर जावांगे। ये शीशा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का है। इस पावन शीशे की मर्यादा अनुसार 3 दिन लगातार दर्शन करने लकवे नाल विंगे मूँह सीधे होंदे हैं। दिन में एक बार दर्शन करने हैं। सवेरे 8 बजे तो शाम 6 बजे तक का समय जी। ये इतिहासक शीशा है जी, करो दर्शन। गुरु साहब के पावन शास्त्र ने इतिहासक बंदूक टेका शहीद बाबा दीप सिंह का, श्री साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की मोहर तख्त साहब की। करो जी दर्शन। ये जी मंजी साहब पातशाही 9वीं ते है गुरुद्वारा श्री दमदमा साहब पातशाही 10वीं।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਾਲ 400 ਘੋੜਸਵਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਬੰਕੀ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਭਿਆਨਕ ਜੰਗਲ ਹੈ, ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਿੱਪਲ ਖੜਾ ਹੈ, ਨੇੜੇ ਹੀ ਸੁੱਕਾ ਖੂਹ ਹੈ। ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਡੱਲਾ ਸਿੰਘ ਹਾਂਜੀ ਡੱਲਾ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਸੰਗਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟਾਵਾਂ ਭੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਆ। ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਘੋੜਾ, ਦਸ਼ਾਲਾ ਤੇ ਮਾਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਚਿਤਵੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਚੇ ਟਿੱਲੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਮਹਾਬਲੀ ਯੋਧਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ। ਟਿੱਲੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਹੁਤ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਦਮਦਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਰਾਜਣ ਲਈ ਪਲੰਗ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦਮਦਮੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਰੀਨ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਆਪਣੀ ਢਾਲ ਨਾਲ 5 ਢਾਲੇ ਭਰ ਕੇ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਦਸਾਲੇ ਨਾਲ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਗਈ, 9ਵੇਂ ਨੇ ਦਸਾਲੇ ਨਾਲ, 10ਵੇਂ ਨੇ ਢਾਲੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂਸਰ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਖ ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਕਣਕਾਂ, ਅੰਬਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ। ਇੰਨਾ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਰੇਤਾ ਜਮਕ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਦਰਖਤ ਕਿੱਥੇ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਅੱਕ ਹਨ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਥੇ ਮਾਰੂ ਜ਼ਮੀਨ, ਇੱਥੇ ਕਣਕਾਂ ਕਿੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਭਾਈ ਡੱਲ ਸਿੰਘ, ਜੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੇਰੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਹੇ ਵਚਨ ਸੱਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੂਆਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਰਲਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ। ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਸਵੀਰ ਆਪ ਜੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੀ ਸੀਸ ਪਏ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਪਿਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲਿਖਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਸਿਆਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਕਲਮਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਥਾਨ ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬਾਸੀ ਉੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਮਿਆਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸ਼ਮਿਆਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰੀ ਰਖਵਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਲਮਾਂ ਤੇ ਸਿਆਹੀ ਛੱਪੜੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੇਖਣਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੰਦੂਕ ਫੜੀ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੂਕ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਭਾਈ ਡਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ 1700 ਈਸਵੀ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਹਨ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਗੱਤਕਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਲਿਖਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੋ ਲਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 48 ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਆਤਮੰਤ ਕਥਾ ਸ਼੍ਰਵਣ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਅੰਤਮ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸਾਖੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਉਹ ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਿੰਨਿਆ ਸੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਮੂਹ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੋ ਮੇਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਗਸਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਗਸਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਕਰੀਬ ਦੇ ਦਰਖਤ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10ਵੇਂ ਪਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣਾ ਘੋੜਾ ਬੰਨਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਰਖਤ ਹਨ। ਲਓ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਰੋ ਦਰਸ਼ਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੇਖਣਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲੇਖਣਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੇ ਪੜ ਪੜ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੀ ਲਿਖਾਈ ਦੇ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਉਪਰੰਤ ਘਸੀਆਂ ਕਲਮਾਂ, ਜਿਸ ਕਲਮ ਦਾ ਮੂੰਹ ਲਿਖਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਘਸ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਕਲਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਘੜਦੇ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਅਦਬ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਚੀ ਹੋਈ ਸਿਆਹੀ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਲਿਖਣਸਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਭਾਵ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਵਿਦਵਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ 35 ਲਿਖੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਹਮਾਰੀ ਕਾਸ਼ੀ, ਪੜ੍ਹੈ ਇਹਾ ਢੂਰ ਮਤ ਰਾਸੀ, ਲੇਖਕ ਗੁਣੀ ਕਵਿੰਦ ਗਿਆਨੀ, ਬੁੱਧੀ ਸਿੰਧੂ ਹੈਵੇ ਹੈ ਇਤ ਆਨੀ, ਤਿਨਕੇ ਕਾਰਨ ਕਲਮ ਘੜ ਦੇਤ, ਪ੍ਰਗਟ ਹਮ ਡਾਰ, ਸਿੱਖ ਸਖਾਇਤ ਪੜ੍ਹੇਂਗੇ ਹਮਰੇ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਨਾ 361 ਪਾਠ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ 35 ਲਿਖੇਗਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ, ਜੋ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਊ, ਬੈਲ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਆਦਮੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਹੋਊ। ਇੱਥੋਂ ਬੜੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣੇ
ਧਰਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੀਰਤਪੁਰੀ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ 35 ਅੱਖਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ। ਤੇ ਜੋ ਵੀ 35 ਇੱਥੇ ਲਿਖੇਗਾ, ਭਾਵ ਊੜਾ ਆੜਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਤਮ ਬੁੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਲਿਖਣਸਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 35 ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਿਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।